ગઈકાલે જે ઓપરેશન શિલ્ડ હેઠળ મોક ડ્રિલ યોજાવાની હતી તે મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી ને તેને આવતીકાલે અત્યારે કરવામાં આવનાર છે। ત્યારે મોક ડ્રિલ અંગે હવે કયા પ્રકારે કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે, કે સરહદી જે રાજ્યો છે ત્યાં ક્યાં ક્યાં મોક ડ્રિલ યોજાવાની છે, કયા પ્રકારની મોક ડ્રિલમાં કઈ કઈ કાર્યવાહી થવાની છે, આ સમગ્ર મામલે અજય યાદવ પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ। અજય। देखिए, निश्चित तौर पे अंकित, भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत किसी भी सूरत में चुप नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा तैयारियों को लेकर के हर वो मुमकिन उपाय कर रहा है जो उसको करने चाहिए। और ख़ास करके ऑपरेशन सील, या कह सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल कल होने वाली है, ये लगातार तीसरी कड़ी है। हालांकि 29 तारीख को पहले ये मॉक ड्रिल रखी गई थी, खास करके सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उनके लिए, लेकिन किसी कारण से उसको टाल दिया गया था और अब उसे कल किया जाएगा। और खास करके इस मॉक ड्रिल में ठीक उसी तरह की तैयारियां की जाएंगी जिस तरह से 7 मई को मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया था, यानी उसी तरह से विजिल बजेंगे और उसी तरह से लाइट कटेगी, उसी तरह से लोगों को जो सुरक्षा के प्रति कैसे चौकस रहना है, आपात स्थितियों में किस तरह से छुपना है, लोगों को बचाना है, किस तरह से फर्स्ट एड देनी है, किस तरह से केयर करना है और किस तरह से अपनी भी जानमाल की सुरक्षा करनी है और लोगों को भी जानमाल की सुरक्षा करनी होगी। तो आपात स्थितियों में किस तरह से लोग चौकस रहें, इसका पूरा एक तरह से प्रशिक्षण एक बार फिर दिया जाएगा। हालांकि 7 मई को भी जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, तो उससे पहले भी इसी तरह की एक मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया था और इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इस बार जो मॉक ड्रिल है ये 29 तारीख को रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसको पोस्टपोन किया गया था। और ख़ास करके इस बार की जो मॉक ड्रिल हो रही है, ये कोई अब अंतिम बार मॉक ड्रिल होने वाली नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि हर महीने इसी तरह की मॉक ड्रिल होगी और इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा कारणों को से लोगों को अवगत कराया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और ख़ास करके ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है, गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ये मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर ज़रूरत होगी तो देश के दूसरे हिस्सों में भी की जा सकती है, लेकिन अभी भारत सरकार का जो फैसला है, या आर्मी की तरफ से या जो लोकल यूनिट है उसकी तरफ से फैसला यही किया गया है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके आम लोगों को जागरूक बनाने के लिहाज से, और ख़ास करके इसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें और इमरजेंसी के हालात में किस तरह से रहें, उन तमाम सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कल इसकी जो ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया, कल इसका आयोजन किया जाएगा। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन आ जे मॉक ડ્રિલ છે તેને રેગ્યુલર પ્રોસેસ બનાવવા માંગે છે સરકાર અને આર્મી જે છે, જેથી યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં કોઈ વિકટ પરિસ્થિતિ આવી જાય તો તે સમયે લોકો પોતાના જાતે પોતાની રક્ષા જે છે તે કરી શકે, તેના કારણે જ આવતીકાલે મૉક ડ્રિલ યોજાવાની છે અને આ જ મૉક ડ્રિલ આગામી હવે દરેક મહિને યોજાય તેવી પણ શક્યતાઓ જે છે તે જોવા મળી રહી છે। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ। એક તરફ ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ તો આપ્યો છે, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ફરી એકવાર પાકિસ્તાન પર પ્રહારો કર્યા છે। એક તરફ કાનપુર જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા હતા, બિહારમાં જ્યારે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે તેમણે કહ્યું છે કે બિહારમાં જે વચન મેં આપ્યું હતું એ વચન મેં પૂરું કર્યું છે। ઓપરેશન સિંદૂર થકી પહેલગામના એ આતંકીઓ, પહેલગામમાં જે નિર્દોષો મોતને ભેટ્યા, તેમના જે આતંકીઓ હતા તેમને મોતને ઘાટ પાકિસ્તાન જે છે તેમને વળતો પ્રહાર કર્યો છે। બીજી તરફ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ પાકિસ્તાન પર પ્રહારો કર્યા હતા। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर
ये अब खेल चलने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ, વાત રાજ્યના હવામાનની કરીએ તો ભાઈ કમોસમી વરસાદ રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં વરસી રહ્યો હતો ત્યારે હવામાન વિભાગે એવું કહ્યું છે કે હવે આ વરસાદનું જોર જે છે તે ઘટી શકે છે અને ગરમીનો પ્રકોપ વધી શકે છે। લગભગ 2 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં વધી ગયું હોવાની પણ વાત હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવી છે અને કહ્યું છે કે રાજ્યમાં માત્ર છૂટો છવાયો વરસાદ જ રહી શકે છે, જેમાં ઉત્તર પૂર્વ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો અલગ અલગ જગ્યાએ વરસાદ વરસી શકે છે। 7 दिन है, इसमें जो वेदर रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा आइसोलेटेड जगह में, और मेनली साउदर्न डिस्ट्रिक्ट का जो गुजरात रीजन के जो दक्षिणी क्षेत्रों का जो डिस्ट्रिक्ट है और जो नॉर्थ गुजरात उत्तर गुजरात की जो पूर्व क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है इसमें आइसोलेटेड जगह में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और जो सौराष्ट्र कच्छ की भी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी थंडर शावर के साथ। और आज का जो फोरकास्ट है, आज इसमें लाइट रेन विथ थंडर स्टॉर्म विथ विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। जो फिशरमैन के लिए आज वार्निंग दिया गया है 30 मई से लेकर 1 जून तक जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है इसमें स्ट्रॉन्ग विंड रहेगी 45 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गास्टिंग 65 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। और जो 2 जून को आपका खाली उत्तर गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है ऑफ गुजरात कोस्ट इसमें फिशरमैन के लिए वार्निंग है 45 to 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा गास्टिंग के साथ। और साउथ गुजरात क्षेत्रों के जो तटीय क्षेत्र है इसमें आपका 20 to 25 नॉट के साथ 30 नॉट विंड स्पीड रहेगी। મિત્રો, હવામાન વિભાગે છૂટો છવાયો વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી 4 દિવસ ભારે ગરમી પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તેમણે કહ્યું છે કે 5 થી 9 જૂનની વચ્ચે રાજ્યમાં વરસાદ વરસી શકે છે, પરંતુ તે પહેલા અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં ભારે ગરમી જે છે તે સહન કરવા માટે રાજ્યવાસીઓએ અને અલગ અલગ જિલ્લાવાસીઓએ તૈયાર રહેવું પડશે। 4 દિવસ હમણાં પવનની ગતિ રહે છે અને લગભગ ગરમી પડશે ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં। આ ઉપરાંત તારીખ 5 થી 9 અણધાર્યો વરસાદ રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં થવાની શક્યતા રહે છે અને તારીખ 8 થી 12 મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। 12 જૂન બાદ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગો અને ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। પણ ઉલ્લેખનીય છે કે બંગાળ ઉપસાગરમાં 18મી જૂન બાદ એક સારી સિસ્ટમ બનશે અને 18 થી 30 રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। અરબ સાગરના ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે, પણ સારો વરસાદ લગભગ 24 થી 30 બંગાળ ઉપસાગરના ભેજના કારણે અને અરબ સાગરના ભેજના કારણે રાજ્યના ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। એટલે રાજ્યમાં જૂનમાં 24 થી 30 કેટલાક ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। આ વખતે ચોમાસું સારું જવાની ધારણા છે। જે તરફ રાજ્યમાં 2 વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે। આમ આદમી પાર્ટીએ વિસાવદર બેઠક પરથી તો પોતાના ઉમેદવાર ઊભા કરી દીધા હતા, પરંતુ કડી બેઠક પરથી પણ પોતાના ઉમેદવારનું નામ જે છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। બીજી તરફ પ્રજાશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી જે શંકરસિંહ વાઘેલાની પાર્ટી છે તેમણે પણ બંને બેઠક પરથી પોતાના ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા છે। કડી બેઠક પરથી ડૉક્ટર ગિરીશ કાપડિયા, જ્યારે વિસાવદર બેઠક પર કિશોરભાઈ કાનકડને ઉમેદવારી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। આપણે જણાવીએ કે કડી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કોણ બનશે તેને લઈને પણ મંથન થઈ રહ્યું છે।
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આવતીકાલે ફોર્મ ભરે તેવી શક્યતા. રમેશ ચાવડા જે છે તે ઉમેદવાર કોંગ્રેસના બની શકે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીની જો વાત કરીએ તો જગદીશ ચાવડા જે છે તે કડી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર છે. વિસાવદરના તો ઓલરેડી ઉમેદવાર જે છે તે આમ આદમી પાર્ટી જાહેર કરી ચૂકી છે. તેવામાં આમ આદમી પાર્ટીએ જગદીશ ચાવડાને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું છે કે અમે બંને બેઠકોમાં લડીશું અને જીતીશું. રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષાની વાતો થાય છે, પરંતુ એ મહિલા સુરક્ષાની વાતો માત્ર પોકળ હોય તેવો એક વિડીયો રાજકોટથી સામે આવ્યો છે, જેમાં એક સગીર બાળકી જે છે તે જાહેર રસ્તા પરથી જઈ રહી છે અને એક ગાડી ચાલક તેનો રીતસર પીછો કરી રહ્યો છે. આ સગીર યુવતીએ તેનો વિડીયો પણ બનાવ્યો, જેમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે ગાડી જે છે તે યુવતીની પાછળ, સગીર બાળકીની પાછળ જઈ રહી છે અને તેના વાળ ખેંચે છે ત્યાં સુધીનો વિડીયો એ બાળકીએ બનાવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી મેળવીએ મયુર પાસેથી. જી મયુર. બિલકુલ, રાજકોટને આમ તો સ્ત્રીઓની સલામતી માટે, દીકરીઓની સલામતી માટે નંબર 1 શહેર માનવામાં આવે છે અને આખા સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકોટનું નામ પ્રખ્યાત છે. પરંતુ જે પ્રકારે વિડીયો સામે આવ્યો છે, મહિલાઓની, દીકરીઓની સલામતીને લઈને સવાલ ઉઠે છે. એક તરફ બેટી બચાવોની વાતો કરવામાં આવે છે અને બીજી તરફ આ પ્રકારે દીકરીઓનો પીછો કરવામાં આવે છે. એક કાળા કલરની કાર છે, એનો ચાલક પણ એક યુવાન છે અને યુવાન છે તે યુવતીનો પીછો કરે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ તે પોતાની ગાડી રોકી એ યુવતીની છેડતી કરવાની, તેના વાળ ખેંચવાની કોશિશ કરે છે. વિડીયોની અંદર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે જે ભોગ બનનાર સગીરા છે કહે છે કે તેના વાળ ખેંચાયા છે અને તે યુવક છે તે આવું શા માટે કરે છે. બીજી તરફ આખા મામલાને લઈને સૌપ્રથમ યુવતીના પરિવારજનો છે એ પોલીસ મથકે ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં આખો મામલો છે તેને રફે કરવામાં આવ્યું. એટલું જ નહીં, પોલીસે સમાધાનની ભૂમિકા પણ ભજવી છે. એટલે ફરિયાદ લેવાને બદલે કે પછી પગલાં લેવાને બદલે પોલીસે આખો મામલો રફે કરી નાખ્યો છે અને હવે મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને રાજકોટ છે એ અત્યારે સવાલોના ઘેરામાં આવ્યું છે. સુરત ક્રાઇમ સિટી બની રહ્યું છે, તેમાં કોઈ નવાઈ નથી. છાશવારે અનેક એવા બનાવો સામે આવી રહ્યા છે જે વાત એના ઉદાહરણ પર પૂરું પાડે છે. તેમાં વધુ એક હત્યાનો બનાવ સુરતમાં સામે આવ્યો છે. હવે કોણે આ હત્યા કરી છે, શા માટે આ મામલો સુરતમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે, આ સમગ્ર મામલે મનીષ પરમાર પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. જી મનીષ. જી અંકિત, વાત કરીએ તો સુરતના ગોરાદરા વિસ્તારની આ ઘટના છે, જ્યાં ગારી માતાના પ્રેમીની જે પુત્રએ હત્યા કરી નાખી છે. આ પ્રેમી છે અવારનવાર જે માતા પાસે આવતો હતો, તે પુત્રને ગમતું નહીં હતું, ત્યારે તેને હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. ત્યારે ગઈકાલે એક અવારું જગ્યા પર કોઈ બહાનેથી તેને લઈ ગયો હતો અને ત્યારબાદ તેના ગળાના ભાગે ચપ્પુના ઘા ઝીકી દીધા હતા અને પેટના ભાગે પણ ચપ્પુના ઘા ઝીકી દીધા હતા અને હત્યા કરી. આ જે પુત્ર છે પોતાના ઘરે આવી ગયો હતો અને માતા જ્યારે લાશ મળી હતી નજીકથી, ત્યારે પૂછપરછમાં કરવામાં આવી હતી, ત્યારે જણાવ્યું હતું કે અજાણ્યો ઈસમ છે તે તેની હત્યા કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસને ક્યાંક ને ક્યાંક તેને ગુમરાહ કરવાની કોશિશ કરી હતી, ગેરમાર્ગે પણ દોડાવ્યું હતું, પરંતુ પોલીસે આજુબાજુના લાગેલા સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારે આ માતા અને પુત્રની જે કહેવાય કે ચહલ પહલ ત્યાં આગળ જોવા મળી હતી. ત્યારે પોલીસે કડક પૂછપરછ કરી હતી અને આ કડક પૂછપરછમાં આ માતા અને પુત્ર બંને ભાંગી ગયા હતા અને તેમણે કબૂલ્યું હતું કે પુત્રએ તેની હત્યા કરી લીધી છે. સમગ્ર મામલે જે ગોરાદરા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો હતો અને આ માતાના પ્રેમીની હત્યા કરનાર પુત્રની ધરપકડ કરી છે. એટલે સુરત શહેરમાં જે રીતના હવે હત્યાના બનાવો સામાન્ય થઈ ગયા છે, ત્યારે સુરતના ગોરાદરા વિસ્તારમાંથી ફરીથી એકવાર આ હત્યાની ઘટના સામે આવી છે અને ચોંકાવનારી જે વાત પણ સામે આવી છે કે માતાના પ્રેમીની પુત્રએ હત્યા કરી નાખી છે. જી મનીષ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. એક તરફ સુરતમાં આ બનાવ બન્યો જેમાં એક પુત્રએ પોતાના જ માતાના પ્રેમીની હત્યા કરી નાખી. બીજી તરફ મોરબીમાં બનાવ બન્યો છે જેમાં એક સાવકા પિતાએ પોતાની જ મુકબધિર પુત્રી પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું, પરંતુ ત્યારબાદ સ્થિતિ એવી થઈ, કહેવાય છે કે પાપ કરે છે તો સજા પણ તેને મળે છે અને તે જ રીતે ભેદી રીતે એ સાવકા પિતાનું શંકાસ્પદ રીતે મોત પણ થયું છે. સંવાદદાતા જગદીશ જોડાયા છે આ અંગે વધુ વાતચીત કરવા માટે. જી જગદીશ. અંકિત, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો મોરબી પંથકમાં સભ્ય સમાજને શર્મસાર કરે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વાત કરવામાં આવે તો મુકબધિર યુવતી છે અને તેના પર સાવકા પિતાએ દુષ્કર્મ ગુજાર્યું છે અને આ દુષ્કર્મ ગુજાર્યા બાદ પિતાની પણ શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી આવી છે અને આ તેમનું મોત કયા કારણે થયું તે દિશામાં પીએમ રિપોર્ટ બાદ જ આજ તો કારણ જાણવા મળશે. પરંતુ જે પ્રકારે આ બનાવ સામે આવ્યો છે તેને લઈ સભ્ય સમાજનું ક્યાંક ને ક્યાંક શરમથી માથું ઝૂકી જાય તેવી ઘટના સામે આવી છે. અંકિત. જી જગદીશ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો આ તરફ સુરેન્દ્રનગરમાં એ બનાવ બન્યો કે જેમાં 4 વર્ષ બાદ 7 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી જે છે તે કરવામાં આવી છે. એમના સામે ગુનો નોંધાયો છે અને કારણ છે એન્કાઉન્ટર કેસમાં 4 વર્ષ બાદ પીએસઆઈ સહિત 7 સામે એફઆઈઆર નોંધાઈ. પાટડી કોર્ટે ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે હુકમ કર્યો હતો. ત્યારે બજાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં 7 કર્મચારીઓ સામે હત્યાનો ગુનો
નોંધાયો છે. ગેડિયામાં હનીફ ખાન અને પુત્રનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ 4 વર્ષે આખરે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સંવાદદાતા રાજેશ પટેલ આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે. જી રાજેશ. પાટલી તાલુકાનું ગેડિયા ગામ છે, જે ચાલુ ગાડીઓમાં સામાનની ચોરી અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ માટે પંકાયેલું છે. જ્યાં આરોપીની ધરપકડ કરવા માટે બજાણાના તત્કાલીન PSI VN જાડેજા અને બીજા 6 પોલીસ કર્મી સહિતનો સ્ટાફ ત્યાં ગયેલો. એ સમયે આરોપી પોલીસને જોઈ જતા નાસી જવાનો એને પ્રયાસ કર્યો અને પોલીસ ઉપર એને ફાયરિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એટલે પોલીસે પોતાના બચાવમાં ફાયરિંગ કરતા એ પિતા પુત્રનું બંનેનું ત્યાં એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું હતું. એ બાબતની કાર્યવાહી ચાલતી હતી. 4 વર્ષ બાદ કોર્ટે હુકમ કર્યો ફરિયાદ દાખલ કરવાનો. એની સામે પોલીસ અપીલમાં પણ ગઈ હતી ધાંગધ્રા કોર્ટમાં, પણ પોલીસની અપીલ કાઢી નાખી. એટલે આ પાટલી કોર્ટના હુકમના આધારે તત્કાલીન PSI સહિત 7 શખ્સો સામે બજાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધાયો છે. કહેવાય છે કે ભાઈ નોકરી તો સરકારી જ સારી, કારણ કે કામ પણ ઓછું, પૈસા પણ વધારે અને સમય પણ ઓછો. તેવામાં આ મામલાને લઈને સરકારી કચેરીઓના સમયમાં જે ફેરફાર થયો છે તેમાં કર્મચારી અને સરકાર જે છે તે હવે સામે આવી ગયા છે. સમયમાં ફેરફાર કરવા માટે વહીવટી સુધારણા વિભાગે સૂચન કર્યું હતું, પરંતુ એ સમયના ફેરફારમાં વિવિધ સંઘો દ્વારા અન્ય રાજ્યની જેમ અહીંયા પણ સરકારી કચેરીમાં 5 days a week કામગીરી થાય તે પ્રકારની વાત છે, તે પ્રકારની માંગો જે છે તે અહીં અલગ અલગ સંઘો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. કર્મચારીઓના પ્રશ્નો જેવા કે આવવામાં તકલીફ પડે આ નાતે એ બાબતે ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારબાદ મંડળોએ સૂચન કર્યું કે જો આ સુધારો કરવાનો હોય તો જે 9:30નો સમય છે તે 9:30થી 6:10 રાખો, તેમાં કર્મચારીનો વાંધો નથી, પરંતુ 5 ડેનું વીક કરો, એટલે એક અઠવાડિયું શનિવાર તમામ શનિવાર રજા રહે. તેનાથી સરકાર અને કર્મચારીઓને પણ ફાયદો થયો છે અને સાથે સાથે નાગરિકોને પણ ફાયદો. રાજ્યમાં અલગ અલગ શાળાઓમાં શાળા પ્રવાસને લઈને જે અસમંજસની સ્થિતિ હતી, શાળા પ્રવાસે લઈ જાય કે ન લઈ જાય તેને લઈને જે અસમંજસની સ્થિતિ હતી તેમાં થોડી સ્પષ્ટતા થઈ છે, કારણ કે હવે એ માહિતી સામે આવી રહી છે કે વિદ્યાર્થીઓના પ્રવાસમાં 2 પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે રહેશે. તેમના સુરક્ષા માટે ટૂર માટે લોકલ પોલીસનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીનીઓ હોય તો મહિલા પોલીસ કર્મી સાથે રાખવી ફરજિયાત રહેશે. ડીજીપી કોન્ફરન્સમાં થયેલા સૂચનોનો ગુજરાતમાં અમલ કરાયો છે. ડીજીપી કચેરીએ શિક્ષણ વિભાગને એક પત્ર કર્યો હતો. કોન્ફરન્સમાં PM મોદીએ પણ આ અંગે સૂચન કર્યું હતું, જે બાદ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે હવે કોઈપણ શાળાએ જ્યારે વિદ્યાર્થીનીઓને પ્રવાસે લઈ જવા હશે ત્યારે આ તમામ જે સૂચનો છે તેને અનુસરવા પડશે. વિદ્યાર્થીઓના પ્રવાસને લઈને આ ખૂબ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તો રાજ્યમાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી થઈ રહી છે અને પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી દરમિયાન જ અમદાવાદ અને વડોદરા શહેર જે છે તે ખાડા નગરી બન્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારો કે જ્યાં ખાડા પડી ગયા છે, નિકુલમાં ખાસ ઠેર ઠેર ખાડા અને તૂટેલા રસ્તા જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. એમસીની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી અહીં ખાડે ગઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે. જીવનવાડીનો એક તરફનો આખો રસ્તો અહીં બંધ કરી દેવાયો છે. વડોદરામાં પણ આ પ્રકારની સ્થિતિ છે. સ્થાનિકો કહી રહ્યા છે કે અમને તો ચોમાસાની ચિંતા છે કે અત્યારે પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીમાં જો આવું છે તો ચોમાસા દરમિયાન સ્થિતિ શું થશે. 2 મહિના થયા છે. આ દુકાનોનો ભાડા સડે છે, દુકાનોમાં કોઈ આવતું નથી અને ખાડા એટલા છે કે કોઈ 2 મહિના તો સામું નથી જોતા. કોઈ અધિકારીઓ નથી આવતા. કાંઈ 2 મહિના થયા આમને. હજી કેટલા મહિના થયા કે નક્કી નથી આ લોકોનું. ખાલી જે ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર તો આવતા જ નથી થોડા. નિકોલ વિસ્તાર અત્યારે ભગવાન ભરોસે છે, મ્યુનિસિપાલિટીના ભરોસે નથી. છેલ્લા 2 મહિનાથી અહીંયા ગાડી જે ખાડા ખોદીને રાખાય છે એ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવતું નથી. અહીંયા કોઈ અધિકારી આવતા નથી. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, MLA, ધારાસભ્ય કોઈ પણ અહીંયા ગાડી કોઈ ચકલું પણ દેખાતું નથી. અને અહીંયા સતત આ દુકાનવાળા દેખી રહ્યા છે. છેલ્લા 2 મહિનાથી એમણે સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં કોઈ બોણી બી નથી કરતા, કોઈ ધંધો બી નહોતા. બધા ભાડાવાળા છે, કઈ રીતે ભાડું ભરશે? 2 મહિનાનું ભાડું કઈ રીતે ભરશે? બરોબર છે. સામાન્ય કચરો હોય તો મ્યુનિસિપાલિટી 2-2 હજાર રૂપિયાના દંડ ફટકારે
બેદરકારીને જાય છે. આ 2 મહિનાથી અહીંયા ખાડો કરેલો છે અને ગંદકી ફેલાઈ રહી છે અને સતત 2 મહિનાથી ગટરનું મિક્સ પાણી લોકોને પીવામાં આવે છે. આ રોગચાળો ફેલાશે, આ બધું થશે, એના જવાબદાર વ્યક્તિ કોણ છે? કોઈ અધિકારી કે અહીંયા કોઈ આવતું નથી. બસ અહીંયાથી ચલાતું નથી, ગાડીઓ નથી જતી. મારું પોતાનું ક્લિનિક છે, કોઈ પેશન્ટ પણ આવી જઈ શકતા નથી. અને અહીંયા કિચડ થયો છે વરસાદ આવ્યો એટલે. ગવર્મેન્ટને ખબર જ હોય કે આમાં ડેન્ગ્યુના મચ્છરો આમાં જ પલપે અને આમાંથી ડેન્ગ્યુ અને રોગચાળો અહીંયાથી ફેલાશે. તો થોડું ધ્યાન આપે. અને આ 2 મહિના થયા, આટલું કામ કર્યું છે તો આટલો રોડ કમ્પ્લીટ કરી દેવો જોઈએ ને. પછી આગળનું ખોદેને આગળનો રોડ કમ્પ્લીટ કરે, ભલે કામ કરે પણ સાથે સાથે પૂરું કરતા જવું જોઈએ ને. અહીંયા 15 દિવસથી તો તમે જુઓ અત્યારે ધોળા દિવસે કોઈ દેખાય છે અહીંયા કોઈ કામ કરવાવાળું, કોઈ વર્કર છે? અમારે એકના એક છોકરાઓ બાઇક લઈને જતા હોય, આમાં કિચડમાં ફસાય, ક્યાંક પડી જાય, ક્યાંક વાગી જાય તો પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ઓલરેડી વડોદરા કોર્પોરેશને બહુ પહેલા જ કામગીરી આપી દીધી છે. દર વર્ષની જેમ વરસાદી ડ્રેનેજના મેનહોલો સફાઈ કરી એમાંથી કચરો કાઢી અને એને સાફ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યાં જ્યાં વરસાદી ગટરની ચેનલો કે પાઇપો સિલ્ટિંગ હોય ત્યાં જેટિંગ મારી અને એને ક્લિયર કરવાનું પણ કામગીરી અમુક જગ્યાએ થઈ છે. એ વરસાદી ગટરની ચેનલો છે જે વર્ષો પહેલા બની હતી એને આ વખતે અમે દર 50 મીટરે ચેનલ તોડી એનો સ્લેબ તોડી અને એને સફાઈ કરીએ છીએ. જે પહેલીવાર આ કામ થઈ રહ્યું છે વડોદરા. હકીકત તો તમને સ્થળ ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે. કાગળ પર કદાચ પાલિકા દ્વારા દર્શાવી દેવામાં આવ્યું હોય કે ભાઈ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, બની શકે. બાકી ઓન ફિલ્ડ તમે જો અત્યારે તમારી સામે જ છે. આ જે કામગીરી 1 જૂન પહેલાં પૂર્ણ થવાની હોય અત્યાર સુધી પૂરી નથી થઈ. બીજી વાત કે આ ઠેર ઠેર ખાડા ખોદી નાખ્યા છે. અત્યારે સરસ્વતીથી લઈને તુલસીધામ સુધીનો જે માર્ગ છે ત્યાં તમે જો કે કામગીરી હજુ એવી ને એવી છે, બાકીને બાકી છે. પૂર્ણ થવાની વાત તો છોડો, હજુ ખાડા જે છે એ પૂરા નહીં એમને. એટલે આ બહુ એક મોટો પ્રશ્ન છે. એવું નહીં કે આ એકલો વિસ્તાર એવો છે. વોર્ડ નંબર 17ની અંદર ઘણા વિસ્તાર એવા છે કે જેની અંદર પ્રી મોન્સૂન કામગીરી હજુ પણ બાકી છે. દાહોદમાં મનરેગા કૌભાંડ સામે આવ્યા બાદ રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં, શહેરોમાં આવા ભ્રષ્ટાચારીઓને શોધીને તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેવામાં રાજકોટમાં પણ આ જ પ્રકારનો એક મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં કાર્યવાહી થાય છે કે નહીં તે જોવાનું રહ્યું. રાજકોટમાં ભાજપના કોર્પોરેટર સામે જ ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ થયા છે. તેમાં વોર્ડ નંબર 16ના જે કોર્પોરેટર છે નરેન્દ્ર ડવ, તેમના સામે આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે અને અન્ય કોઈએ નહીં પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરે જ આ કોર્પોરેટર સામે આક્ષેપ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે બાંધકામ ન તોડવાના કોર્પોરેટરને રૂપિયા ચૂકવાયા છે. કોર્પોરેટર નરેન્દ્ર ડવે 4 લાખ રૂપિયા લીધા છે તેવું ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરે આક્ષેપ કર્યો છે. કોઈ પણ ટીપીના સાહેબને, જે અમારા વોર્ડના ટીપીઓ છે એ 15 દિવસ 10 દિવસની રજા ઉપર હતા કૌટુંબિક કારણોસર. કોઈ અધિકારીને હું મળ્યો નથી અને આ વિષયમાં મેં કોઈની યારે ક્યાંય ચર્ચા નથી કરી. આ તદ્દન ઉપજાવી કાઢેલી વાત છે અને મેં આવી વાત પણ નથી કરી. ત્યાંના કોર્પોરેટરશ્રીઓને ને બધાને કહીને કે પછી પ્લાન તમારો પાસ થઈ જશે, રેગ્યુલાઇઝ થઈ જશે કે એ પ્રમાણે કર્યું, વહીવટ કર્યો તો એ બધાએ સાથે. અને હું ભાજપનો સક્રિય મેમ્બર બનાવી દેતો હતો, ભાજપ હારે સંકળાયેલો હતો, તોય પણ માથે રહીને બીજી વાર મેં વહીવટ ન કર્યો એટલે પછી મારી ઉપર દબાણ કરીને મારું અત્યારે ડિમોલેશન કરાવેલું હતું. અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓ અને ટીપીના ચેરમેન હતા ભૂતકાળે, એની હારે વહીવટ કર્યો હતો, 3.5-4 લાખનો કર્યો હતો. વેરા વસૂલાતની જ્યારે વાત આવે ત્યારે સામાન્ય નાગરિક, સામાન્ય માણસ પાસેથી પઠાણી ઉઘરાણી કરીને પણ વેરા વસૂલાત મનપા કરી લે છે. પરંતુ રાજકોટમાં સ્થિતિ એવી છે કે અલગ અલગ જે સરકારી વિભાગો છે, ન માત્ર રાજકોટ પરંતુ અન્ય જે મનપાઓ છે તેમાં પણ આ જ સ્થિતિ છે કે જ્યાં સરકારી વિભાગો, સરકારી કચેરીઓ જો વેરા નથી ભરતી. તેવામાં રાજકોટમાં પોલીસ વિભાગને આની જ 14 કરોડની નોટિસ જે છે તે મનપા દ્વારા ફટકારવામાં આવી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયમીન ઠાકરે કહ્યું કે વેરા વસૂલાત જે છે તે કરવામાં આવશે. રેલવે સહિતના જે વિભાગો છે તેમણે ટેક્સના પૈસા ચૂકવી દીધા છે. પોલીસ વિભાગના બાકી છે જે 14 કરોડ વેરા વસૂલાત બાકી છે, તેમના પાસેથી પણ વેરા વસૂલાતની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. વખતે અમે પોલીસ કમિશનરની કચેરી, રાજકોટ શહેર પોલીસનો જે ટેક્સ બાકી છે એના માટેની પણ અમે લોકોએ નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે. આવનારા દિવસોમાં કોઈ પણ કચેરીઓ બાકી છે તમામ લોકો પાસેથી અમે લોકો ટેક્સ વસૂલવા માટેની અમે નોટિસ ઇસ્યુ કરવાના છીએ.
તરફ વાત અમરેલીની કરીએ તો અમરેલીમાં એક રક્ષક જ ભક્ષક બન્યો છે. જી હા, એ પોલીસ કર્મચારી દ્વારા 14 વર્ષની સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે અને આ સમગ્ર મામલે પોલીસ કાર્યવાહી પણ જે છે તે હવે કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ રક્ષક જ ભક્ષક બન્યોનો મામલો સામે આવતા આ મામલો જે છે તે ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. તેનો એક ફોટો પણ સામે આવ્યો છે. નરાધમ પોલીસ કર્મીએ સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યું છે. સંવાદદાતા પ્રતિક આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે. જી પ્રતિક. અંકિત, અમરેલી જિલ્લાના બાબરામાં જે બનાવ બન્યો છે 14 વર્ષની બાળકી ઉપર, અત્યારે તો હાલ આરોપી ફરાર છે. આ બાબતે પોલીસનું કહેવાનું એવું છે કે આની પર 3 કલમો લગાવવામાં આવી છે. હલો. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તરફ રાજ્ય અને દેશમાં કોરોનાના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે એક ચોંકાવનારી વિગત એ સામે આવી છે કે માત્ર 1 દિવસની બાળકી જે છે તે કોરોના સંક્રમિત થઈ છે અને તે અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. સોલા સિવિલમાં આ બાળકી સારવાર હેઠળ છે, તેને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. પરંતુ ખૂબ જ ચોંકાવનારી વિગત, કોરોનાગ્રસ્ત મહિલાએ જ આ બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો, જેના કારણે તે બાળકી પણ સંક્રમિત થઈ અને સોલા સિવિલમાં તેને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આજની તારીખે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં 2 કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટ એડમિટેડ છે. એમાં એક 23 વર્ષના બેન છે જેમને ફિમેલ મેડિકલ વોર્ડમાં એડમિટ રાખેલા છે અને એક ન્યૂબોર્ન છે કે જે કોવિડ પોઝિટિવ મધર હતા, એનું ન્યૂબોર્ન છે જે પોઝિટિવ આવેલું છે, જે હાલ NICUમાં એડમિટેડ છે. કોરોના અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે એ કેસ પણ એક સામાન્ય ફ્લૂ જેવા લક્ષણો એની અંદર જોવા મળે છે, જે ખાસ કરીને એમાં JN1 પ્રકારનો વાયરસ આપણને ફાઇન્ડ આઉટ થયેલો હોય છે. એના લક્ષણ પણ સામાન્ય ફ્લૂ જેવા જ છે. એટલે જ્યારે જો એને શ્વાસની કે એવી કોઈ તકલીફ થાય તો OPD બેઝ ઉપર એને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવી અને એનું નિદાન કરાયા પછી આગળની સારવાર કરાવવી જોઈએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બિહારમાં છે, સભાઓ કરી રહ્યા છે, ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ વૈભવ સૂર્યવંશીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મળ્યા છે. વૈભવ સૂર્યવંશી અને તેના પિતાને પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મળ્યા છે. શું વાતચીત થઈ, વૈભવ સૂર્યવંશી કોણ છે, ધવલ માકડિયા પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. ધવલ. જી અંકિત, જે IPLની અંદર સૌથી વધારે બહુચર્ચિત બનેલા વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મુલાકાત કરી હતી. બિહારના વિધાનસભા ચૂંટણીઓ આવે પહેલાં ત્યાં વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ માટે ગયા હતા, ત્યારે પટના એરપોર્ટ પર વૈભવ સૂર્યવંશી અને તેના માતા પિતા સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વાતચીત કરી હતી. વૈભવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આશીર્વાદ પણ લીધા હતા. સૌથી વધારે IPLની અંદર જે ચહેરો બહુચર્ચિત બન્યો છે એ વૈભવ સૂર્યવંશી, જેને લઈને દેશના મોટા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો સચિન તેંડુલકર, સૌરવ ગાંગુલી સહિતના મોટા ક્રિકેટરોએ પણ તેમના વખાણ કર્યા હતા અને લગભગ 206થી વધારેની સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે IPLમાં રમ્યો છે અને 252થી વધારે રન લગભગ 7થી વધારે મેચોમાં જેણે કરી હતી. એ વૈભવ સૂર્યવંશી આવનાર સમયમાં ભારતીય ક્રિકેટમાં મોટો ચહેરો બને તેવી પણ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.